Mute your voice. Yes. Now see them. First, what is the question number 8? Question number 8 one is show the points. 4 points are there taken in order in the vertices of the rhombus. So the question is belongs to that what? Rhombus, right? Yes, Pavan. Good morning. Yes, morning. Yeah. So question number 1. Question number 8 question. Just to see that. Question number 8. Go to the question number 8. See that question. What is that? The question is related to based on the what? Rhombus, Nana. So first of all, you have to know that basics and fundamentals of the properties of the rhombus, right? And so I will draw here rhombus initially. Afterwards, I will explain how to solve the problem. This is a rhombus. If you consider this is the rhombus, and the rhombus has the 4 vertices. Vertices means what, Nana? ఏదైనా ఒక 2 lines ఒక same point దగ్గర intersect అవ్వాలి. The point is called vertex. I hope you know that. ఏదైనా point 2 points if you intersect each other, that point is called vertex point, right? Next, the points are A, B, C, and D. This means that a rhombus is contained that 4 vertices. The point number 1. Point number 1, rhombus has how many points? No. 4 points. Point number 2, rhombus has 4 sides. What sides? 4 sides. What are the 4 sides? AB is a side, and BC is a side, and CD is a side, and DA is a side. Okay. And very important thing is, yes, Teja, I should concentrate here. The rhombus has the 4 points and 4 sides. How many sides? AB, BC, CD, and DA or AD. These are the sides. And very important thing is that all sides are equal, Nana. All sides are equal. For example, this is 10 centimeters. Then remaining all should be that 10 centimeters only. They will mention at any one side. But by default, we know the property of the rhombus. All sides are equal. Point number 1 is clear. They won't mention that this is a 10er, this is 10er. They said that what they will tell that out of 4 sides, one side of the rhombus is equal to 10 centimeters or 7 centimeters. What is the meaning of that? All sides are equal. All sides are 7 centimeters. Clear? Up to here, clear point. Point number 2 is clear. Then point number 3 is, and if there is any diagram is contain the vertices. If any diagram is contain the vertices, it has its diagonals like intersecting points there. These are the what? For example, if you consider there is a one square box. The square box is contain the diagonal or not? The diagonals, right? So similarly for this here is also there is a diagonal. The diagonal AC and the diagonal BD. Point number 3 is a very important. Even though diagonal aina entidra, diagonal aina distance e kada adi. Distance anna displacement anna rendu okate. Okay, ikkadi nunchi ikkadiki enti the shortest distance from A to C is a diagonal, B to D is a diagonal. Okay, adi edaina gaani, but that is a distance or not. So the distance between A to C, direct A to C, and the distance between B to D, very important property of the rhombus. The diagonal, my sides anni equal ganna kada, all sides are equal in a rhombus. Then all sides, both the diagonal, how many diagonals are there here? In the rhombus is contain only 2 diagonals. These 2 diagonals are equal or not equal? Objective question. Diagonal of the rhombus is equal or not equal? Equal. Answer is not equal. Diagonal of a rhombus is what, Nana? Diagonal of a rhombus is not equals. Remember this point.
rhombus లో all sides are equal and diagonals are not equal. అంటే నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకేం ఇచ్చాడు పాయింట్స్, పాయింట్ ఏ ఇచ్చాడు, బి ఇచ్చాడు, సిడి 4 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. అంటే నువ్వు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఏబి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏబి పాయింట్ నెంబర్ 1, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బిసి పాయింట్ నెంబర్ 2, distance between C and D, distance between D and A. This all values should be equal రావాలి నీకు, అవునా కాదా? సిమిలర్లీ అక్కడితోనే అయిపోదు, సమ్ అక్కడితోనే అయిపోతుందా? అయిపోదు. ఏం చేయాలి? ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏసి అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బిడి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ దీస్ 2 వాల్యూస్ అండ్ ఈ రెండు ఈక్వల్ రావాలా, నాట్ ఈక్వల్ రావాలా? ఇది 5 వస్తే ఇది 7 రావాలి. ఇది షుడ్ బి నాట్ ఈక్వల్, ఇవి నాట్ ఈక్వల్ ఉండాలి. క్లియర్? ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ the given point is follows these rules, is obeys is these all the 3 conditions, then the given points are vertices of the rhombus. If not, the given points are not a vertex of the rhombus. Clear? So now just to see that what are the points they are given. So I am not solving the problem, you have to solve this problem. And according to the rhombus, there is a one more formula is there. In the rhombus, they will ask you that find the area of the rhombus. They will give the side values and they will ask you that find the area of the rhombus. The fundamental and very important in the competitive point of view, in the polytechnic or RJC exam, there is a 100% question based on the rhombus. Either they will give the points and find the diagonal, whether check the points are given is a satisfied the rhombus or is a vertices of rhombus, or 99.9% there is a chance to find the area of the rhombus. In a competitive field, they will ask the area of the rhombus. In IP exam format, in state government exam purpose, they will check whether the given points are obeys the condition of the rhombus or not. Okay, Nana. So what is the area of the formula? The very important. For example, if you consider the diagonal from the A to C is a D1, I am considering the diagonal A to D is a D1. అంటే ఇది ఒక 10 వచ్చింది అనుకో, diagonal value 10. Similarly, the distance between B to D, diagonal 2, this is the diagonal 1 and this is the diagonal 2, and this is 20 వచ్చింది అనుకో for example. అంటే ఏసి బిడి ఖచ్చితంగా కనుక్కోవాలి. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డయాగోనల్స్, ద ఫార్ములా ఈజ్ హాఫ్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది డయాగోనల్స్, D1 ఇంటూ D2, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది డయాగోనల్స్. దీన్ని స్మాల్ డి అనుకో, క్యాపిటల్ డి అనుకో, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. అంటే ఏంటిది? హాఫ్ ఇంటూ ఏసి ఇంటూ బిడి. క్లియర్ నానా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాఫ్ ఇంటూ ఏసీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిన 10, బిడి వాల్యూ ఎంత 20, 10 5 5, 20 is 100 centimeter square or meter square. According to the question, you have to give the answer. And option distance even మీటర్ల ఇస్తే ఆన్సర్ మీటర్లలో, వాడు సెంటీమీటర్లలో ఇస్తే మనకు ఆన్సర్ సెంటీమీటర్స్లలో. This formula is an important formula. Area of the rhombus is equals to half into product of the diagonals, or D1 into D2. The given points, let's see the just tell me the points. What are the given points? After completion of the class, just solve it and tell me that answer. Point A -4 comma -7. Points are given, points are -4 comma -7, and point B is 5 comma 10. Take the points in the order. Okay, wherever you start, that is up to your wish, but start from the one order. 15 comma 8. Next point is that this is not ఇది కాదు. పాయింట్ బి ఏంటిదిరా? -1 comma 2, and this is 8 comma 5.
Next 5 comma minus 4. These are the points. Based on these points, you have to solve the question. Find the first, whether check the find A, B, B, C, C, D, and D, A, and these values are equal or not. AC is equal to BD or not. This should be not equal. After that, finding the area, half into AC into BD. That is your answer now. Then go for the next question. Question number 9. Question number 9 is, name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and given the reason. Answer. Here there are the 4 points are there. So 4 points to follow a. We knows that according to the 4 points, manaku telసిన diagrams చెప్తా నీకు. నాకు తెలిసిన diagram, first one is a square. అవునా? Square, if the take the 4 points, అన్ని పాయింట్స్ తీసుకోండి. The distance between A to B, B to C, C to D, D to A, అన్ని ఈక్వల్ చేయండి. అన్ని ఈక్వలా? ఇప్పుడు రాంబస్ కి స్క్వేర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటిది? రాంబస్ కి స్క్వేర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటిది? ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ద రాంబస్, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ స్క్వేర్. నీకు సైడ్స్ అన్ని ఈక్వల్ వచ్చినంత మాత్రం నువ్వు స్క్వేర్ ఆప్షన్ అని పెడితే తప్పు కదా. మరి రాంబస్ కి అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే మరి రాంబస్ కి స్క్వేర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటిది? తేడా ఏంటిది? In the square box, diagonals are equal or not? Equal. But in the rhombus, diagonals are not equal. సినిమా అర్థమైందా? రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటిది అంటే, మన వెదర్ యూ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఇట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ ఆర్ రాంబస్. నాకు సైడ్స్ అన్ని ఈక్వల్ వచ్చినాయి సార్, స్క్వేరే రాసిన నేను ఆప్షన్లో అంటే కుదరదు. మనకు ప్రాపర్టీస్ మీద బాగా గ్రిప్ ఉండాలి. సో డయాగోనల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే స్క్వేర్ అని చెప్తావు, డయాగోనల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అయితే రాంబస్ అని చెప్తావు. అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్క్వేర్ ఆర్ రాంబస్ అంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు ఖచ్చితంగా డయాగోనల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అవునా కదా? డయాగోనల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే తప్ప నీకు ఆన్సర్ ఫైనలైజ్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇంకో డయాగ్రామ్ ఏంటిది? ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ చూద్దాం. రెక్టాంగిల్ ఇంకొకటి ఏంది? పారలోగ్రామ్. రెక్టాంగిల్ కి పారలోగ్రామ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటిదిరా? ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. మరి ఇక్కడ కూడా అదే కదా, ఇక్కడ కూడా ఆపోజిట్ సైడ్సే కదా ఈక్వల్. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వచ్చినంత మాత్రం నువ్వు రాంబస్ అని చెప్పి సారీ రెక్టాంగిల్ పారలోగ్రామ్ అని చెప్పలేవు. మరి ఏం చేస్తే తెలుస్తుంది? ఇక్కడ డయాగోనల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ డయాగోనల్స్ ఈక్వల్, ఇక్కడ డయాగోనల్స్ నాట్ ఈక్వల్. అంతేనా? ఇక్కడ డయాగోనల్స్ నాట్ ఈక్వల్ అంటే ఇచ్చిన 4 పాయింట్స్ ని ఫస్ట్ మనం డిస్టెన్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చూడాలి. ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ వచ్చినాయా లేదా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఏ ఇచ్చాడు, బి ఇచ్చాడు, సి, డి. ఫస్ట్ కండిషన్లో ఏం చేయాలి? ఇది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం, ఇది మీరు అంత ఈజీగా తీసుకోకండి. ఫస్ట్ కండిషన్లో మనం ఏం చేస్తాం? ఏబి, బిసి, సిడి, డిఏ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన. బై ద గాడ్స్ గ్రేస్ అన్ని ఈక్వల్ వచ్చినాయి అనుకో, సగం జాబ్ అయిపోయింది అక్కడనే. మరి ఏది ఈక్వల్ రాలేదనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? అన్ని ఈక్వల్ వస్తే జాబ్ ఫినిష్. మరి ఈక్వల్ రాకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏసి, బిడి. అర్థమవుతుందా? అంటే నేను ఒక డయాగ్రామ్ అనుకుంటున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాగ్రామ్ అనుకున్నా, నేను రెక్టాంగిల్ అని అనుకొని స్టార్ట్ చేసిన ప్రాబ్లం. ఏ, బి, సి, డి. నేను రెక్టాంగిల్ అనుకొని ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేస్తే ఓన్లీ 2 వేస్, ఒకటి స్క్వేర్, ఇంకోటి రెక్టాంగిల్. నేను ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ అనుకొని స్టార్ట్ చేసిన, అప్పుడు ఏం రావాలి? ఏబి వాల్యూ డిసి వాల్యూకి ఈక్వల్ రావాలి. రాలేదా? నేను అక్కడనే ఆపుతా, దాన్ని అక్కడనే ఆపేసే, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకు. డోంట్ గో ఫర్ ద ఇక్కడ నేను డిసి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ డిసి రానప్పుడు ఏంటిది? అది రెక్టాంగిల్ కాదన్న విషయం నాకు తెలిసింది. రెక్టాంగిల్ కాకపోతే ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటిది నాకు? స్క్వేరే.
మీరు రాంబస్ పారలోగ్రామ్ ఈ రెండింటిని మర్చిపోవాలి. ఎందుకు అంటే దీంట్లో సైడ్స్ ఈక్వల్, దీంట్లో సైడ్స్ ఈక్వల్, దీంట్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్, దీంట్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్. ఓకే, 4 ప్రాబబిలిటీలు 4 పాసిబిలిటీస్ తీసుకోకండి, ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీ. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్ అయిందా, ఈ డిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి వచ్చిందా, మీరు ఫస్ట్ ఏబి దాని తర్వాత బీసీ చేసి అనుకో, ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి. మీరు డైరెక్ట్ ఏదైనా సైడ్స్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ చేయండి, ఈక్వల్ వచ్చిందా యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ దిస్ ఇస్ అ రెక్టాంగిల్. వన్స్ రెక్టాంగిల్ అని తెలిస్తే మనకు, నేను ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాయాలో చెప్తున్నాను. ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాయాలి, అన్ని చేసుకుంటా కూర్చుంటే వాడి నుంచి ఒక మార్క్ కోసం తెల్లారిపోతుంది అక్కడనే, ఈ ఎగ్జామ్ ఉండదు ఇంకేం ఉండదు ఆడ. ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాయాలి, నేను ఇప్పుడు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిసి అని వచ్చింది అనుకో, అది రెక్టాంగిల్ అని కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందా, అంటే నాకు ఈ రెండింటితో సంబంధం లే, ఈ రెండింటి పని అయిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నేను, అయితే రెక్టాంగిల్లో 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి సార్, అయితే ఇది పారలోగ్రామా రెక్టాంగిల్ నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది, ఈ 2 చేయగానే నాకు సినిమా అర్థమైపోయింది, దిస్ ఇస్ అ రెక్టాంగిల్ ఆర్ పారలోగ్రామ్. అవునా, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, అక్కడితోనే ఆపేయాలి సమ్ని, ఆపేసి అగైన్ గో ఫర్ ద బీడి అండ్ ఏసీ. బీడి వాల్యూ కనుక్కుంటావు, ఏసీ వాల్యూ కనుక్కుంటావు. ఈ 2 ఈక్వల్ వచ్చిందా రెక్టాంగిల్, నాట్ ఈక్వల్ వచ్చిందా పారలోగ్రామ్. సినిమా అర్థమైందా, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ని ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి అనేది. మనకు రెక్టాంగిల్ అనేది పాసిబిలిటీ కరెక్ట్ అయితే మనం డైరెక్ట్ డయాగోనల్స్ చేసేస్తాం. ఒకవేళ అట్లా కాకుండా సార్, ఒకవేళ స్క్వేర్ అనే బాక్స్ కనుక తీసుకొని ఏబి బిసి సిడి, నాకు తెలుసు అనమాట ఏంటిది, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా. ఇది నేను ఈ కండిషన్ తీసుకుంటే ఏబి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన, ఎంతో కొంత వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, బీసీ వాల్యూ చేయాలి. ఈ 2 వాల్యూలు ఈక్వల్ వచ్చినాయి అనుకో, అది ఖచ్చితంగా ఏంటిది అయితే స్క్వేర్ బాక్స్ లేకపోతే రాంబస్. సినిమా అర్థమైందా, అంటే నేను రెక్టాంగిలా కాదా అనే ఆప్షన్లో డైలమాలో ఉండనక్కర్లేదు. మనకు ఆప్షన్లు 4 ఉంటుంది, ఒకటి స్క్వేర్, ఆప్షన్ 2 రెక్టాంగిల్, ఆప్షన్ 3 రాంబస్, ఆప్షన్ 4 పారలోగ్రామ్. ఈ 4 ఆప్షన్లలో ఒక ఆప్షన్ ని పిక్ చేయాలి నేను. నా పని ఏంటిది, ఆప్షన్ ని పిక్ చేయాలి. ఎట్లా పిక్ చేయాలి సార్, నేను చెప్పినట్టు చేయాలి. ఓకే, నాకు ఈ ఏబి చేసిన ఒక వాల్యూ వచ్చింది, బీసీ చేసిన ఇంకో వాల్యూ వచ్చింది, ఈ 2 వాల్యూస్ ఈక్వలా అంటే ఏం తెలిసిపోయింది నాకు, ఇది ఖచ్చితంగా ఐదర్ స్క్వేర్ లేకపోతే రాంబస్. నేను దాన్ని అక్కడితోనే ఆపేస్తా, ఆపేసి ఏం చేస్తా, డయాగోనల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. డయాగోనల్స్ ఈక్వల్ వచ్చిందా, నా ఆన్సర్ స్క్వేర్. డయాగోనల్ నాట్ ఈక్వల్ వచ్చిందా, నా ఆన్సర్ రాంబస్. ఈ ఇండైరెక్ట్ పోయినట్టేనా ఈ 2. అంటే ఈవెన్ మనకు లాస్ట్ లో ఒక సమ్ రాలే, టైం 1 నిమిషం ఉంది, దెర్ ఇస్ లాస్ట్ 30 seconds ఆర్ 40 seconds. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలి. ఎట్లా ఆన్సర్ చేయాలి, ఈ 2 చేయగానే మనకు తెలిసింది దిస్ ఇస్ ద స్క్వేర్ ఆర్ రాంబస్. అంటే నువ్వు డైరెక్ట్ గా రెక్టాంగిల్ ని క్యాన్సిల్ చేయి, పారలోగ్రామ్ ని క్యాన్సిల్ చేసి, మిగిలిన ఆప్షన్స్ ఈ 2, ఈ రెండిట్లో ఒకటి దాన్ని పిక్ చేయాలి. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్. దిస్ ఇస్ ద 9th సమ్. ఇంకా ఏమైనా డౌట్సా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 చూడండి, మొన్న చెప్పిన సేమ్ క్వశ్చన్ అది. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ విచ్ ఈస్ ఈక్విడిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ 2, -5, 2, -2, 9. సినిమా ఎట్లుంది చూసినావా, సినిమా ఈజ్ అ వెరీ క్లియర్. బాహుబలి పేర్లు మస్తు పడ్డాయి. ఈ క్వశ్చన్ కి మీనింగ్ చెప్పగలుగుతారా, ఈ క్వశ్చన్ కి మీనింగ్ చెప్పగలుగుతారా? క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎవడైనా చేస్తాడు, దానికి మీనింగ్ చెప్పగలిగితే అది మనకు అర్థమైనట్టు. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ నాన్న, ఇది వై యాక్సిస్, ఇది పాజిటివ్, ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్, ఇది నెగిటివ్. అంటే నేను దీన్ని ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అని చెప్తా, దీన్ని సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అని చెప్తా, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు నేను దీంట్లో పాయింట్ ఏదైనా పాయింట్ రాసిన అనుకో, పాయింట్ ఏ అనేది రాస్తే నువ్వు ఏమైనా రాయి, ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్ తో అంటే ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లోనే కదా, ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్లస్సా మైనసా, ఇక్కడ
ప్లస్ అంటే నాకు ఫస్ట్ వాల్యూ ప్లస్ ఏ ఉంటది. నెక్స్ట్ వై వాల్యూ కంపేర్ చేస్తున్నావు, ఎడ్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చూస్తున్నావు, ఇది ప్లస్సా మైనస్ వై వాల్యూ ప్లస్. అంటే రెండు గనక వాల్యూస్ ప్లస్ లోతే ఉంటే ఆ పాయింట్ ఏ క్వాడ్రెంట్ లో ఉంటది, ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్ లో ఉంటది. అవునా? సెకండ్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఎవరిని రాయాలి, బి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ కు సంబంధించింది, సెకండ్ పాయింట్ వైకి సంబంధించింది, మొన్ననే చెప్పిన. అవునా? ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ నెగిటివా పాజిటివా, నెగిటివ్. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి, నెగిటివ్ రావాలి. ఎంతైనా రాయి నెంబర్, నేను నెంబర్ రాస్తలేను కానీ వచ్చే వాల్యూకి ఏముంటది, నెగిటివ్ ఉంటది. వైకి ఏముంటది నాన్న ఇక్కడ, పాజిటివ్ ఉంటది. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ మైనస్ సెకండ్ నెంబర్ ప్లస్ ఉంటే అది ఏ క్వాడ్రెంట్ లో ఉంటది. మీకు డైరెక్ట్ ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాడు, -2, 100 whether check it is belongs to which quadrant. Option 1 first, option 2 second, option 3 third, option 4 fourth. There is a one point, this point is belongs to which quadrant అంటే నీ ఆన్సర్ ఏంటిది, ఫస్ట్ నెంబర్ మైనస్ సెకండ్ నెంబర్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ క్వాడ్రెంట్ లో ఉంటది, సెకండ్ క్వాడ్రెంట్. ఇక్కడ ఇప్పుడే చెప్తున్నాను కదా, ఫస్ట్ ఎంతైనా ఉందని నెంబర్ తో మనకు సంబంధం లే. ఫస్ట్ నెంబర్ మైనస్ సెకండ్ నెంబర్ ప్లస్ ఏ క్వాడ్రెంట్ లో, సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ లో ఉంటుంది. సిమిలర్లీ థర్డ్ క్వాడ్రెంట్ లో ఉంటే ఏంటిది, ఫస్ట్ నెంబర్ ఎక్స్ కదా, ఇది మైనస్ ఆ ప్లస్ ఆ, మైనస్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ. వై వాల్యూ ఏముంది మరి ఈడ, మైనస్, ఇది మైనస్. అంటే రెండు కనుక మైనస్ ఉంటే ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటది, థర్డ్ క్వాడ్రెంట్ లో ఉంటది. సిమిలర్లీ ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్స్, ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంది, ప్లస్. వై ఎక్కడ ఉంది, మైనస్. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ సెకండ్ నెంబర్ మైనస్ ఉంటే అది ఏ క్వాడ్రెంట్ లో ఉంటది, ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ లో ఉంటది. ఇప్పుడు అట్లనే మనకి ఇది గనక మీకు అర్థం అయితే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి నాకు ఆన్సర్ చేయండి. 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఈస్ ఏ పాయింట్ 2, -5. 2, -5 దేర్ ఈస్ ఏ పాయింట్. ఇంకొకటి -2, -9, -2, +9. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ క్వాడ్రెంట్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది చెప్పు, ప్లస్ ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ ఉంటది. అవునా? అంటే ఇట్ సైడ్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏ ఉంది. -2, 9 ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పు, సెకండ్ వన్. అంటే ఇగో ఇట్లా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. నేను ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నా, నా క్వాడ్రెంట్ ఇట్లా ఉంది, ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, ఈ విధంగా ఇక్కడ పాయింట్ బి అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు మనోడు సినిమా ఏం అడుగుతుండు, సినిమాలో హీరో ఎవడు, ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. పాయింట్ ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వాడికి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అవునా? విచ్ ఈస్ ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద బోత్ ద పాయింట్స్. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ వాల్యూని ఇక్కడ పెట్టినా, ఎక్స్ అనే పాయింట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది అని ఇట్లా పెట్టినా, కరెక్టా ఈ డయాగ్రామ్? తప్పు. ఎందుకు సార్ రాంగ్ అంటే ఆయన క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసిండు, ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నాడు. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఏది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇగో ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్. అవునా? ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, ఇదంతా మీకు ఎగ్జామ్ లో రాదు, కానీ ఫ్యూచర్ లో నీకు రావాలి కదా, తెలియాలి కదా సబ్జెక్ట్ ఏంటిది అనేది. అంటే ఎక్స్ అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది, ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది. ఇప్పుడు మనోడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏమంటుండు, B2x ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో A2x కూడా అంతే డిస్టెన్స్ అంట. అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏమంటుండు, B2x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x2a. అదేనా వాడి ప్లాను, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ B2x, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇది. మరి ఇక్కడ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఏ పాయింట్ ఇచ్చాడు, ఏ పాయింట్ ఎంత, 2, -5. బి వాల్యూ ఇచ్చాడు -2, 9. అంతేనా? మరి ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటిది,
మరి ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటిది? ఎక్స్ అనేది పాయింట్ అయితే ఉండాలి కదా మనం చేయాలంటే. మరి దానికి ఆన్సర్ ఏంటిది? ఏం తీసుకోవాలి అప్పుడు దానికి నేను? ఎక్స్ అనేది పాయింట్ కావాలి ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నారు. ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఏదైనా ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది అనుకో, ఇది 7,3 ఉంది అనుకో. ఈ పాయింట్ ఏమని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఈ ఆరిజిన్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి 7 meters 7 unit డిస్టెన్స్ అవే ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్. ఈ 3 అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఈ ఆరిజిన్ నుంచి ఎంత హైట్ లో ఉన్నది అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ రెండిటి కాంబినేషనే ఈ పాయింట్, అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను అదే పాయింట్ ని ఎక్స్ మీద 0 తీసుకున్నా, ఒక 0,7 అనే పాయింట్ కనుక తీసుకున్నా అనుకో, ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పు నాకు? అంటే ఇది ఆరిజిన్ పాయింట్, ఆరిజిన్ అనేది ఎప్పుడు 0, ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 0, అవునా? ఎక్స్ వాల్యూ 7 అంటే ఇగో 7 డిస్టెన్స్ ఇటు వచ్చింది. ఎక్స్ వాల్యూ 1 అంటే ఇక్కడ ఉంది, 2 అంటే ఇక్కడ ఉంది, 3 అంటే ఇక్కడ ఉంది, అట్లా 7 అంటే ఇక్కడ ఉంది అనుకో. 0 అంటే ఎంత? ఆరిజిన్ పైన. 0 అనేది ఆరిజిన్ పైన. మరి 7 అనేది ఏంటిది? ఆరిజిన్ నుంచి అదే ఆన్ ద వై యాక్సిస్ 7 meters, ఆన్ ద వై యాక్సిస్ 7 meters. ఓకే, ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నప్పుడు ఏంటిది? ఎక్స్ వాల్యూ ఏం కావాలి? 0 కావాలి, అంతేనా? మరి వై వాల్యూ ఏం కావాలి? వై వాల్యూ ఏమైనా మెన్షన్ చేసిండాడు? చేయలే. అంటే ఈ వై వాల్యూ నేను ఏమనుకోవాలి? వై అనే అనుకోవాలి. అంటే నా ఎక్స్ అనే పాయింట్ ఇండైరెక్ట్ ఏంటిందన్న? 0,y. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపిండు అంటే గిరి సినిమా. ఈ క్వశ్చన్ లో ఉన్న ట్రిక్ ఏంటంటే ఇది ట్రిక్ అన్నమాట. ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 0, ఆన్ ద వై యాక్సిస్ అంటే వై వాల్యూ 0. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది కరెక్టే, కానీ వై 0 అని తీసుకోలేనే. వై అని 0 ఎట్లా తీసుకుంటా? అంటే ఇప్పుడు వై కూడా 0 అంటే ఇది ఆరిజిన్ రా. నేను వై 0 తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ ఏం పాయింట్ అంటే 0,0. ఆయన ఏమన్నాడు? ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మాత్రమే అన్నాడు, వై వాల్యూ నాకు ఇయ్యలేదు. నేను వై వాల్యూ ఇక్కడనే ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా, తెలియదు. సో అన్నోన్ వాల్యూ ఏంటిది? వై వాల్యూ. ఇప్పుడు నీకు 3 పాయింట్స్ వచ్చేసినాయా? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. మరి ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ వై ఉంది, ఎట్లా వస్తుంది సార్ అంటే, ఇక్కడ నుంచి నీకు ఏం ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే వై ఆన్సర్, వై వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి నీకేమొస్తుంది? వై వాల్యూ వస్తుంది. ఆ రెండు వై వాల్యూస్ నీకు ఈక్వల్ అని రావాలి, అంతేనా? ఇప్పుడు నీకు వై వాల్యూస్ కనుక ఈక్వల్ అయితే నీ ఆన్సర్ ఈక్వల్. ఈక్వల్ అవుతుంది అని ఆయనే చెప్పిండు, అంటే నువ్వు ఏం కనుక్కోవాలి? వై వాల్యూ కనుక్కోవాలి. క్లియర్ సినిమా? నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా డౌట్సా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 చూడండి. ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్, ఆయన డైరెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఆయనే ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏంటిదంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఆయనే ఇచ్చాడు, అంటే మనం డైరెక్ట్ ఏం చేయాలి? x,7 ఇది 1,5 15 ఇది వాడు ఇచ్చింది. ఈ రెండింటిగా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా ఇచ్చాడు. ఎంత అంట? 10 అంట. అంటే ఏం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వాడికి? ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ కావాలి. అంటే అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా పోతే మనం ఏంటిది? ఇది x1, ఇది y1, ఇది x2, ఇది y2, అవునా? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా √(x2 - x1) 1 - x హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 15 - 7 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 10. ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, దీనికి స్క్వేర్ వస్తుంది. ఈ వాల్యూ ఏమో 100 అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి 1 - x హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఇది a - b హోల్ స్క్వేర్. 15 - 7 ఎంత? 8. 8 స్క్వేర్ అంటే 64, అంతేనా? ఇప్పుడు a - b అప్లై చేస్తే 1 + x² - 2x
ఈ 64 ని అవతలికి పంపిస్తే 100 - 64 36 అంతేనా? ఇక్కడ నుంచి చూడు x² - 32x ఈ ప్లస్ 36 యువతలకు వస్తే -36 + 1 -35. ఇప్పుడు ఇది ఏమైంది? ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అయిందా? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం రా? దీనికి రూట్స్ ఏమొస్తాయి? మీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొస్తుందంటే రెండు మైనస్లే కాబట్టి ఒకటి ప్లస్ వాల్యూ వస్తుంది, ఒకటి మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది. ఏదైతే బిగ్గర్ నెంబర్ వస్తుందో రూట్ దానికి పాజిటివ్ నెంబర్ పెట్టాలి, ఏదైతే స్మాలర్ నెంబర్ వస్తుందో దానికి నెగిటివ్ రూట్ పెట్టాలి, నెగిటివ్ నెంబర్ పెట్టాలి. ఇది ఎట్లా పెట్టాలి అనేది మీకు చెప్తాను. ఇంకోటి ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి, నేను పంపిస్తాను. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తేజావర్షిని యూ హ్యావ్ మేబీ మీకు కొద్దిగా ఐడియా ఉండే ఉంటుంది కదా రూట్స్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. So according to that you find the roots of a quadratic equation. Pawan, I will send the videos to you in the shortcut method how to find the quadratic equation roots. In the next class I hope I will explain you again, but before that you watch the video. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే 35 కి రూట్స్ ఏమొస్తాయి అంటే 5 7 5 35. ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే నాకు మిడిల్ నెంబర్ రావాలి. వచ్చిందా? వచ్చింది. అంటే నా రూట్స్ ఏమొస్తున్నాయి? ఒకటి 7 ఒకటి 5. నా కండిషన్ ఏంటిది? బిగ్గర్ నెంబర్ కి పాజిటివ్ సింబల్ ఇవ్వాలి, స్మాలర్ నెంబర్ కి నెగిటివ్ సింబల్ ఇవ్వాలి. అంటే నా ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటిదిరా? +7 - 5. నా ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటి? +7 - 5. మరి ఈ రెండిట్లో ఆన్సర్ ఏది సార్ అంటే +7 మాత్రమే ఆన్సర్. ఇది ఆన్సర్ కాదు. ఎందుకు ఆన్సర్ కాదు సార్ అంటే మనం పాయింట్లలో మాట్లాడుకునేటప్పుడు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ అన్న వాల్యూ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏమని కన్సిడర్ చేయాలంటే దీన్ని డిస్టెన్స్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. దీన్ని డిస్టెన్స్ గా కనుక మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? డిస్టెన్స్ ఎప్పుడైనా నెగిటివ్ ఉంటుందా? మీ స్కూల్ కి మీ ఇంటికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 1 కిలోమీటర్ ఉందనుకో, నువ్వు దూరం పెరిగిపోతే అది ఒక 5 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. లేదు నేను స్కూల్ పక్కన ఇల్లు కట్టుకుంటా అంటే ఒక 10 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. లేదు ఆ 10 మీటర్స్ కూడా నేను నడవలేను, నాకు బద్ధకం ఎక్కువ అంటే పోయి స్కూల్లోనే క్లాస్ రూమ్లోనే పండుకోవాలి, ఆడనే తినాలి, ఆడనే ఉండాలి. అంతేగాని డిస్టెన్స్ ఎప్పుడైనా నెగిటివ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. అంటే నా ఆన్సర్ ఇది కాదు, ఇది ఆన్సర్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ క్లియర్ దిస్. అండ్ ద తేజావర్షిని యూ హ్యావ్ ద పాలిటెక్నిక్ బుక్ నా? ఆ పాలిటెక్నిక్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అని ఉంటాయి. ప్రాక్టీస్ బిట్స్, ఆ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఫోటో తీసి పంపినా నేను. పవన్ నేను నీకు పంపిస్తాను, అవి ప్రాక్టీస్ చేయి. ఓకే, డన్, బై సార్. సే ఇట్ వన్స్ అగైన్ సార్. ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఉంటాయి కదా మీ దగ్గర, అవి ఫోటో తీసి నాకు పంపియండి, నేను ఆ అబ్బాయికి పంపిస్తాను, ఆయన కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. సార్ చెప్తేనే సిలబస్ అవుతుంది అంటే సంవత్సరం పడుతుంది. మీకు ఎగ్జామ్ ఉన్నది 1 మంత్. నేను చెప్తేనే సిలబస్ అయిపోవాలి, నేను చెప్పిన తర్వాత నేను చదవాలి అంటే కష్టం. మనకు సీట్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? మీ ఓన్గా చదవండి. ఫిజిక్స్ ఉంది, ఇంకా కెమిస్ట్రీ ఉంది, బయాలజీ, ఇవి కూడా కవర్ చేయండి ప్యారలల్ గా. మీరు ఏదైనా డౌట్లు అడగండి, ఆన్సర్ చేస్తాను నేను. ఓకే ఓకే నాన్న, బాయ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.